నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్స్ నేను క్రాంతి గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి దేశంలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి ఒక ఏవి చూద్దాం I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఏవి అండి. Thank you నైస్ టు అండి. సీ దట్ బికాజ్ నేను కూడా మీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను సో మెనీ ఇయర్స్. అవునండి. హౌ వాజ్ ఇట్ అండి? అంటే ఈ పాండమిక్ లో అసలు ఎలా ఉంది మీ ఇన్స్టిట్యూట్? స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారా అసలు రావడం బయటికి వచ్చి చదువుకోవడానికి? పరిస్థితులు అసలు బాగోలేదు. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎలా ఉంది పరిస్థితి? మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ క్రాంతి గారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం కూడా ఈ పాండమిక్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం. బిట్వీన్ ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ సెకండ్ వేవ్ మనం ఆల్మోస్ట్ 7 months క్లాసెస్ నడిపామండి. అయితే ఎలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చామంటే మనం అంటే దీనికి పాండమిక్ని ఎదుర్కోవడానికి హాఫ్ డే క్లాసెస్ చేసామన్నమాట. ఇంతకుముందు 9:30 అంటే మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ 9:30 నుంచి 4:30 దాకా ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే 9:30 నుంచి 1 ఒక బ్యాచ్, 2 నుంచి 5 నుంచి ఒక బ్యాచ్ అలా చేసాం. బికాజ్ మన యూనివర్సిటీ నార్మ్స్ ప్రకారం మన క్లాస్ రూమ్ సైజ్ 600 square feet ఉండాలండి. ఆ 600 square feet లో మనకి 60 strength ఉంటారు అనమాట యాక్చువల్గా ఒక సెక్షన్కి. బట్ దాన్ని మనం 50% కట్ ఆఫ్ చేసి 30 పీపుల్ని మాత్రమే కూర్చోబెట్టాలి అన్నది, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పి అలా 30 పీపుల్ని మాత్రమే చేసాం. బట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద గేట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకున్నామండి. శానిటైజేషన్ కరెక్ట్గా చేసుకున్నారా లేదా, ఫీవర్ టెంపరేచర్ చెక్ చేయటం, తర్వాత వాళ్ళు లోపలికి వచ్చినాక వాళ్ళు మాస్క్ పెట్టుకున్నారా లేదా, ఇలాంటివన్నీ కూడా చెక్ చేయడమే కాకుండా పొద్దున్నే అంటే మా కాలేజ్ ఓపెన్ చేయగానే మా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ మొత్తం కాలేజ్ అంతా శానిటైజ్ చేయటం, మళ్ళీ ఒక బ్యాచ్ సెషన్ అయిపోయినాక రెండో బ్యాచ్ వచ్చే ముందు మళ్ళీ ఇంకోసారి శానిటైజ్ చేయటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. టచ్ వుడ్ గాడ్స్ గ్రేస్ మూలంగా ఫస్ట్ మేము నడిపిన 7 monthsలో కూడా ఎవరికి కూడా అంటే ఉన్న 3 branchesలో ఆల్మోస్ట్ 5,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. 5,000 స్టూడెంట్స్కి కానీ లేకపోతే 150 to 160 టీచింగ్ స్టాఫ్కి కానీ ఆల్మోస్ట్ 30 to 40 అడ్మిన్ స్టాఫ్కి కానీ ఎవరికి కూడా కోవిడ్ అటాక్ అవ్వలేదు. ఇమ్మీడియట్గా సెకండ్ వేవ్లో అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది. పిల్లలందరినీ కూడా ఇంటికి పంపించేయడం జరిగింది. అంటే గవర్నమెంట్స్ క్లోజ్ చేసే కంటే కూడా ముందే మేము జాగ్రత్తగా ఇంకొక 15 days బిఫోరే మేము కాలేజ్ క్లోజ్ చేసాం. మేము కొంచెం అర్థం చేసుకోగలిగాం అనమాట. స్టూడెంట్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేయాలి, వాళ్ళు చాలా దూరమైన ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర నుంచి దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు, ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు, ఇలాంటి పిల్లలందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి మేము పాండమిక్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇమ్మీడియట్గా మేము క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. పిల్లలందరూ సేఫ్గా ఇంటికి రీచ్ అయిపోయారు. అయితే ఫస్ట్ 1 month కంప్లీట్గా లాక్డౌన్ చేసామండి. మేము కూడా ఆన్లైన్ కూడా జరపలేదు క్లాసెస్, బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ అనమాట. సో అందుకని ఆన్లైన్ కూడా జరపలేదు. మొన్న 1st June నుంచే మాత్రం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ July 1st నుంచి క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పింది. సో ఆఫ్లైన్ కూడా మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా చేసామో హాఫ్ డే క్లాసెస్ అలాగే చేయదలుచుకున్నాం. అలాగే ఎవరైతే ఇంటి దగ్గరే ఉండి క్లాసెస్ వినాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏ క్లాస్ అయితే జరుగుతుందో ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో ఆ క్లాస్ను లైవ్గా చూడొచ్చు, లైవ్గా వినొచ్చు క్లాసు. బట్ దే కాంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. అంటే ఈ క్లాస్లో క్వశ్చన్స్ అడగలేరు అంతే. బట్ అంతా కామన్గా జరుగుద్ది. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెండు కూడా స్టూడెంట్ ఇష్టాన్ని బట్టి చేస్తాం అనమాట. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇస్తామండి. రైట్ అండి. కీర్తి గారు కాల్ చేస్తున్నారు నెల్లూరు నుంచి. కీర్తి గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ కీర్తి గారు, చెప్పండి.
సార్ నాది ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ అయ్యింది సార్. లైక్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలా, బీబీఏ జాయిన్ అవ్వాలా సార్? అంటే బీబీఏ కోసం ఏమైనా చెప్తారా? ఓకే, ఎంపీసీ అయిపోయిన పిల్లలకి రెండు అంటే ఎలిజిబిలిటీ అయితే రెండింటికి ఉంటుందమ్మా. మీకు ఇంజనీరింగ్ చేయటానికైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, బీబీఏ చేయడానికైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. మీ నేచర్ ఒకసారి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ కోర్స్ తీసుకునేది ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలామంది ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ యొక్క ఇష్టాల మీద ఆధారపడి ఇంజనీరింగ్ కోసం వెళ్దామని చెప్పి అనుకుంటారు. బట్ బీబీఏ అన్నది మీ మైండ్లోకి వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా ఇది మీ ఐడియా అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే బీబీఏ ఆప్షన్ మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది బీబీఏ చేయడానికి ఏంటంటే కొంచెం డైనమిక్ స్కిల్స్ ఉండాలి, కొంచెం ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యే గుణం ఉండాలి, అలాగే అంకెల మీద మంచి పట్టు ఉండాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, అలాగే మంచి పర్సనాలిటీ ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక మంచి మేనేజర్గా, మంచి సీఈఓగా బాగా రాణించగలుగుతామమ్మా. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు ఇవాళ రోజున బీబీఏ చదివిన ఆడపిల్లలు హెచ్ఆర్లో కానీ మార్కెటింగ్, ఇంతకుముందు మార్కెటింగ్ అంటే 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల క్రితం మనం ఒక 2 వీలర్ వేసుకుని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి మా ప్రోడక్ట్ ఇదండి అని చెప్పి వాళ్ళకి చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన ఉండేది. బట్ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ అనమాట. ఇవాళ మీరు ఒక ఏసీ ఆఫీస్లో కూర్చుని మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ మీద మార్కెటింగ్ చేస్తారు. సో అలాంటి అంటే కాల్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి మార్కెటింగ్ అంతా వచ్చేసినాక మీకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది. అంటే మీరు ఒక ఎయిర్ కండిషన్ ఆఫీస్కి వెళ్తారు, ఆ ఎయిర్ కండిషన్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వస్తారు, కానీ మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి రోడ్ల మీద తిరగాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. సో దీనికి కావాల్సినవి అన్నీ కూడా అంటే మార్కెటింగ్ స్కిల్ కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ మీకు న్యాచురల్గా మీకు వచ్చినా, లేకపోతే ఇంతకు ముందు ఎడ్యుకేషన్ బట్టి మీకు వచ్చినా కానీ మీరు బీబీఏ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇకపోతే ఇంజనీరింగ్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ యువర్ అంటే మీ ఇష్టాలను బట్టి, మీ పేరెంట్స్ ఇష్టాలను బట్టి తర్వాత మళ్ళీ ఎంఎస్ చేయాలా, తర్వాత బయటికి వెళ్ళాలా అని చెప్పి అంటే బయటికి వెళ్తానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయని చెప్పి చాలామంది పిల్లలు అనుకుంటారు. అది చాలా తప్పమ్మా. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి అత్యధికంగా ఎక్కువ బయటికి వెళ్తున్నారు. మన దగ్గర బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివితే కనుక ఇంకా అసలు అంటే మీరు దేశ విదేశాల్లో టూరిజంకి సంబంధించి, హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి ఏ రంగంలో అయినా పనిచేయచ్చు. అంటే మీకు నచ్చితే సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేయచ్చు, హోటల్స్లో పనిచేయచ్చు, టూరిజమ్స్లో పనిచేయచ్చు, ట్రావెల్లో పనిచేయచ్చు, గైడ్స్గా వర్క్ చేయొచ్చు, ఎయిర్ హోస్టెస్గా వర్క్ చేయొచ్చు. ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి అనమాట. సో మీరు ఒకసారి కాలేజీకి రండి. ఇవాళ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తెలంగాణలో అయితే ఈ రోజు నుంచి లాక్డౌన్ తీశారు, ఫస్ట్ నుంచి ఏపీలో కూడా తీసేస్తారు అనుకుంటున్నాను. మీరు 3 బ్రాంచెస్లో, విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 1 బ్రాంచ్ ఉంది. ఈ 3 బ్రాంచెస్లో ఎక్కడికైనా పర్సనల్గా వచ్చి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఆగస్ట్ 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్, కొత్త బ్యాచెస్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. పాత బ్యాచెస్కి జూలై 1st నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో అయితే ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేయలేదండి ఇంటర్కి. సో నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేసేసేయడం జరిగింది. సో అలాంటి వాళ్ళు మరి మీ దగ్గర ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందంటారా? జనరల్గా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు గ్రేడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తాయి కదా. యాక్చువల్గా క్రాంతి గారు మీరు అడిగి చాలా మంచి క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా మా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇది చాలా ట్రిక్కీగా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే అండి వి ఆఫర్ అంటే మేము స్కాలర్షిప్స్ ఆఫర్ చేస్తామండి బ్రైట్ స్టూడెంట్స్కి. అంటే ఒక ప్రాంతానికి కానీ లేకపోతే ఒక మతానికి కానీ సంబంధం లేకుండా బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పి 90% ఇంటర్లో కనుక 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలందరికీ కూడా 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా స్కాలర్షిప్స్ కాలేజే ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. అలాగే డిగ్రీలో అయితే కనుక 80%నే మేము తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే డిగ్రీలో 90% రావడం అనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అనమాట. సో 80% తీసుకుని అక్కడ 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా ఇస్తాం అన్నమాట స్కాలర్షిప్స్. అలాగే 10th చదివిన పిల్లలకు కూడా మన దగ్గర కోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి కూడా 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇలా పాస్ అవటం మూలంగా ఏంటంటే 10th అయితే కనుక అందరికీ ఆల్మోస్ట్ 10/10 వచ్చేసినాయి. ఇంటర్ కూడా అందరికీ పాస్ చేయడం మూలంగా అందరికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 80% 90% వచ్చింది. సో స్కాలర్షిప్స్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్గా ఇయర్ అయ్యే అడ్మిషన్స్ అందరికీ కూడా మేము స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇది యాక్చువల్గా మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్లో కూడా మాకు అయ్యింది, ఇది ఏం చేయాలి అని చెప్పి. నో వీ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ వర్డ్. అంటే మేము 5 years నుంచి అంటే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా స్కాలర్షిప్ అయింది. ఇలాంటి మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్స్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేస్తుందో మనం కూడా మన వైపు నుంచి ఆర్గనైజేషన్ పరంగా మనం కూడా స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మనం కూడా ఈ స్కాలర్షిప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. వీఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు స్టెప్ బ్యాక్ ఆన్ దిస్ అండి. స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఏ మార్కులు ఇస్తారో ఆ మార్క్స్ని దృష్టిలో పెట్టి కన్సిడర్ చేసి అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. స్టూడెంట్స్ ఆర్ లక్కీ దే కెన్ అవైల్ ఫర్ స్కాలర్షిప్స్ అంతే. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ మెరిట్ బట్టి సెకండ్ ఇయర్ కూడా మార్క్స్ కూడా వేయాలి అని ఒక ప్రతిపాదన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబిఎస్ఈ ఉందండి. సిబిఎస్ఈ 10th ఎగ్జామ్స్ రాశారు కానీ 11th ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు, ఇప్పుడు 12th ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయట్లేదు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ని బట్టి వాళ్ళకి మార్క్స్ వేస్తారు. డెఫినెట్గా ఇంటర్నల్ మార్క్స్లో చాలా మంచి మార్క్సే వస్తాయి. ఆ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని మెయిన్ మార్క్స్
మార్క్స్ వేసేటప్పుడు వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మంచి మార్క్స్ హౌ డు దే కోప్ అప్ అండి? బికాజ్ ఓకే సబ్జెక్ట్ మినిమం సబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు 10th అనేది స్కూలింగ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. స్కూలింగ్ వరల్డ్ కానివ్వండి, స్కూలింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కానివ్వండి, అవి స్టాండర్డ్ ఉంటాయి. అసలు ఇంటర్ అనేది కంప్లీట్లీ టోటలీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళది ఎంపీసీ కానివ్వండి, బైపీసీ కానివ్వండి, అది ఆ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బీబీఏ కానివ్వండి, వేరే కోర్స్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా కోపప్ చేసుకోగలుగుతారు? క్లాసెస్ లేవు, డైరెక్ట్గా ప్రమోట్ అయితే అయ్యారు, దే ఆర్ లక్కీ యాజ్ యూ సెడ్. బట్ ఎలా కోపప్ అవుతారు? మీ ఇన్స్టిట్యూట్ వైజ్ గా మీకుండే ఛాలెంజెస్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్స్ అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ వచ్చి దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ టు కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. దే ఆర్ టెలింగ్ ద సేమ్ రీజన్. అంటే ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ 10th కానీ ఇంటర్ కానీ స్టూడెంట్స్కి. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఎగ్జామ్స్ పాండమిక్ కొంచెం డౌన్ అయినాక మేము ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తామన్నారు. బట్ స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ప్రమోట్ చేసింది. వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని చెప్పడానికి మనకి ఇవాళ రోజున కండిషన్ మనం చెప్పలేము అనమాట. స్టూడెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ అకాడమిక్స్లోకి వచ్చినాక లాస్ట్ 1 year స్టూడెంట్స్ ఆర్ బీన్ వెరీ రిలాక్స్డ్. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే నాకు తెలిసిన పిల్లలు, మా ఇంటి పక్కన పిల్లలు కానీ, మా ఇంటి ఎదురుకుండా ఉన్న పిల్లలు, అంకుల్ డిగ్రీ నాకు 2 years అయిపోయింది, ఇంకొక ఇయర్ కూడా కరోనా ఉంటే నా డిగ్రీ అయిపోద్ది క్లాస్కి వెళ్ళకుండా అని చెప్పిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారనమాట. వాట్ వీ కెన్ డూ అంటే అసలు చదవకుండానే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చేతికి వచ్చేస్తుందని చెప్పి. బట్ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే దే లూజ్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అన్నిటికంటే ఎస్పెషలీ మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు కాలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది. కాలేజ్కి వెళ్తే ఆ హ్యాపీనెస్, ఆ ఫ్రెండ్స్, ఆ గ్యాదరింగ్స్, మనకి ఎక్స్పోజరు, ఎక్స్పీరియన్స్లు, ఇలాంటివన్నీ ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళి ఒక గ్రూప్లో ఉంటేనే అసలు యాక్చువల్గా వస్తాయి అనమాట. సో అది కూడా మిస్ అవుతున్నారు పిల్లలు. వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 1.5 year ఇంట్లో ఉండటం మూలంగా ఇదే లైఫ్ అనుకుంటున్నారు. బట్ డెఫినెట్గా అండి వెన్ దే కమ్ అవుట్, ఒకసారి ఈ పాండమిక్లో నుంచి బయటకు వచ్చినాక ఈ పాండమిక్ అన్నది కూడా మనం ఎప్పుడూ చూడలేదండి. ఇది ఎప్పుడో 75 years 100 years 200 years ఒకసారి వచ్చేది. మనం అసలు ఇలాంటి పాండమిక్ మన జనరేషన్ అయితే వినలేదు. మన ఫాదర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడో చెప్పారు ప్లేగ్ అన్నది ఒకటి వచ్చింది, మలేరియా అన్నది ఒకటి వచ్చింది అని చెప్పి. అవి కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. సో ఇలాంటివి ఎప్పుడో 100 years 200 years వస్తాయి. సో దీని గురించి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ గురించి మనం ఆలోచించకుండా పాజిటివ్ నేచర్తో ముందుకు ఆలోచించి మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది ఆలోచిస్తే కనుక డెఫినెట్గా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ విల్ బి బెటర్ అండి. సో ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా 10th మార్క్స్ ఇంటర్ మార్క్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అన్నారు. డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్ అండి. బట్ ఇట్స్ జనరలైజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అనమాట. ఒక బ్రైట్ స్టూడెంట్కి, ఒక కొంచెం యావరేజ్ స్టూడెంట్కి కూడా జనరలైజ్ చేసాం ఇవాళ రోజున. సో ఈ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ అకాడమిక్ ఇయర్లో అతను ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు అన్నది లాస్ట్ 1 yearలో అతను పోగొట్టుకున్న దాన్ని బట్టి అతను కోపప్ చేసుకోవాలి. బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు బుక్స్లోనే ఉంటారు, లేకపోతే నెట్ మీద చదువుకుంటూ ఉంటారు. డెఫినెట్గా యావరేజ్ స్టూడెంట్సే కొంచెం అటు ఇటు ఆడతా పడుతుంది. వాళ్ళని మళ్ళీ లైన్లో పెట్టాలి, మళ్ళీ ఆ సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం లైఫ్ మీద సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేస్తామోనండి డెఫినెట్గా అకాడమిక్స్లో బూమ్ అయిపోతారండి. ఓకే, వనిత గారు కాల్ చేస్తున్నారు. వనిత గారు హలో. నమస్తే వనిత గారు. హలో సార్, నమస్తే సార్. నేను బిహెచ్ఎం అడ్మిషన్ సార్ మా పాప కోసం, అది ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అని అడుగుదాం సార్. బిహెచ్ఎం చాలా బాగుంటుందండి. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అని చెప్పి చాలామందికి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. కానీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం అప్పుడప్పుడు చిన్న అపోహలు ఉండటం మూలంగా ఏంటంటే ఆడపిల్లల్ని అంత తొందరగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవనివారండి. ఏంటంటే సెక్యూరిటీ కొంచెం తక్కువ అనుకుంటారు. అరే హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలి కదా, ఎందుకు మన పాపని హోటల్లో వర్క్ చేయించడం అనుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ యాజ్ అ మదర్ మీరు ఫోన్ చేసి మీ పాప గురించి అడుగుతున్నారంటే డెఫినెట్గా మీరు చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు అండి. ఏంటంటే హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారంటే మనలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చదివితే, సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివితే వీళ్ళు వర్క్ చేసేది 5 star హోటల్స్, 7 star హోటల్స్. 7 star హోటల్స్ ఇండియాలో లేవండి, అబ్రాడ్లో ఉంటాయి. సో అలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా బ్రాండెడ్ హోటల్స్. అంటే పెద్ద హయత్, మ్యారియట్, తాజ్, ఐటీసీ ఇలాంటి గ్రూప్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా బ్రహ్మాండమైన సెక్యూరిటీ ఉంటుందండి. పికప్ డ్రాప్ ఉంటుంది, అలాగే జనరల్ డ్యూటీసే ఉంటాయి, అలాగే ఎక్కువ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్సే ఉంటాయి, ఎక్కువగా గెస్ట్ రిలేషన్ సంబంధించిన జాబ్స్ ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పి ఆడపిల్లలు అలాంటి వాటికి బాగా సూట్ అవుతారు కాబట్టి అలాంటి ఉద్యోగాలు ఇస్తారు. ఆ ఉద్యోగాలు కూడా అంటే యాక్చువల్గా చేయటం ఈజీ, హ్యాండిల్ చేయటం అంటే కస్టమర్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం వస్తే కనుక, అంటే లాంగ్వేజ్ వచ్చి మంచి పర్సనాలిటీ ఉండి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండే గుణం ఉంటే కనుక చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతారండి. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే కాదండి, రిసార్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి, హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి, ఫ్లైట్స్లో కూడా ఎయిర్ హోస్టెస్గా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఉద్యోగాలు అనేకమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి
ఉన్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి, మీరు ఏమాత్రం సంకోచించకుండా పాపం తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయండి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో. ఇది మొత్తం 3 సంవత్సరాల కోర్స్ అండి, BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఇది ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అనమాట. మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. తర్వాత 90% అబవ్ వస్తే కనుక స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంటుంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 సంవత్సరాల్లో 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రం కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. లాస్ట్ 6 మంత్స్ ట్రైనింగ్ పంపిస్తామండి. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారు హోటల్ వాళ్ళు. ఆ తర్వాత 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఇవాళ ఉన్న కండిషన్లో మీ శాలరీస్ ఎలా ప్రామిస్ చేయగలుగుతారు, ఎంత ప్రామిస్ చేయగలుగుతారు అన్నది మనం చెప్పలేం, కానీ డెఫినెట్గా డోర్స్ ఓపెన్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ బాగా బూమ్ అయ్యేది, మంచి బాగా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ వచ్చేది హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అండి. డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. వెల్కమ్ బ్యాక్. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు కాలర్తో మాట్లాడుతూ నెక్స్ట్ అంటే 3 years కోర్సు, లాస్ట్ 6 months ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మా దగ్గర, అండ్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి తీసుకువెళ్తాం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కరోనా చాలా భయంకరంగా ఉంది, 3rd wave వస్తుంది అని అంటున్నారు. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు పర్మిషన్స్ అవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారా? అండ్ ఎంతవరకు సేఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ మనం బయటకు తీసుకెళ్లి ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అవన్నీ క్రియేట్ చేయటం అవన్నీ ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు? ఏదైనా గ్రూప్గా చేసేటప్పుడు వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ 50% అండి. ఇంతకుముందు కామన్గా మనం ఒక క్లాస్ 60 people ఇందాక ఎలా అయితే మాట్లాడుకున్నాం 30 ఎలా చేసామో, అలాగే ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దాన్ని 50% తీసుకొచ్చాం. వీ వాంట్ థింక్ అబౌట్ ద కాస్టింగ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అనమాట. అంటే మన దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకునే పిల్లలందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంది. బట్ లాస్ట్ 1 year నుంచి సింగపూర్ కానీ థాయిలాండ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేశారు, అసలు ఓపెన్ చేయలేదు లాస్ట్ 1 yearలో. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఆల్టర్నేట్. ఏముంది ఆల్టర్నేట్ అని చూసామన్నమాట. సో అండమాన్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అండమాన్ వెళ్ళి వచ్చారు జనవరిలో. సో అలా ఆల్టర్నేట్స్ చూస్తున్నాం కానీ ఏది స్టాప్ చేయలేదు. ఆల్టర్నేట్స్ చూసి ఆల్టర్నేట్ దాని ప్రకారం ఇది ప్లాన్ ఏ వర్కౌట్ అయిపోతే ప్లాన్ బికి వెళ్తాం, ప్లాన్ బి వర్కౌట్ అయిపోతే ప్లాన్ సికి వెళ్తాం అనమాట. బట్ వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ ఎనీథింగ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అంటే తప్పుగా కూడా చేయట్లేదు అనమాట. అన్నీ కూడా సిస్టమేటిక్గా పాండమిక్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏది చేయాలి, ఎలా చేయాలి, టైమింగ్ చూసుకుని ఆ టైం ప్రకారం అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నామండి. లక్కీలీ స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే మమ్మల్ని సింగపూర్ తీసుకెళ్తున్నారు, మమ్మల్ని థాయిలాండ్ తీసుకెళ్తున్నారు, బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ టు అండమాన్ అని చెప్పి మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయలేదు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్పోజర్ కాబట్టి అండమాన్ వెళ్ళినా కానీ దే హ్యావ్ హోటల్స్ దేర్, దే హ్యావ్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ దేర్. వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ కోసం తీసుకెళ్తున్నాము, దే అండర్స్టూడ్ అనమాట. సో ఈ టైంలో మనం అండమాన్ వెళ్ళొచ్చేస్తే మనం కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది, వీ కెన్ గో ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లలు అర్థం చేసుకోగలిగారు, మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేశారు. అలా పిల్లలు కూడా సపోర్ట్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇండస్ట్రీ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే కొంచెం ఒక హోటల్కి 5-star హోటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. సో ఇవాళ రోజున ఏంటంటే 5-star హోటల్కి తీసుకెళ్లే పొజిషన్ లేదు, బికాస్ చాలా హోటల్స్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా ఎంట్రీ అందరికి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో అలాంటి ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ మన దగ్గర ఎక్కువ చెప్తున్నాం అనమాట, ప్రజెంటేషన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాం. సో అలాగే ఇండస్ట్రీ నుంచి మనిషి మన కాలేజ్కి వచ్చి ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తున్నారు. సో అంటే వైస్ వర్స కొంచెం చేయగలుగుతున్నాం. బట్ వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ప్లాన్ అనమాట. అంటే ABC ప్లాన్స్ లో తీసుకెళ్తున్నాం. ఆల్ రైట్. నఫితా గారు కాల్ చేస్తున్నారు. నఫితా గారు. హలో, నమస్తే నఫితా గారు, చెప్పండి. టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేస్తారమ్మా. హలో మేడం, నాది ఇప్పుడు 10th అయిపోయింది. ఓకే నఫితా గారు, నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుందాం అనుకుంటానా, మీరు ఏమైనా క్లూ ఇస్తే నేను. తప్పకుండా అండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలకు కూడా మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉందండి. ఇది మొత్తం 5 సంవత్సరాలు చదవాలండి. అంటే ఇంటర్లో 2 years ఉంటుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే డిగ్రీలో 3 years ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. కానీ మీరు 5 సంవత్సరాలు మీరు చదవక్కర్లేదు, 4 సంవత్సరాలే చదువుతారు. అలాగే 4 సంవత్సరాలకు మాత్రమే మీరు ఫీజు కడతారు. లాస్ట్ 1 year మీకు ఏదైనా 5-star హోటల్లో కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ, లేకపోతే అబ్రాడ్ అయితే కనుక 7-star హోటల్స్లో కానీ మీకు ఇంటర్న్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే పే చేస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. వీ హ్యావ్ ఏ కోర్స్, అంటే ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు కావాలంటే సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ 6 months మీరు చదువుకుని 6 months వర్క్ చేస్తే ఈ 4 yearsకి మీరు ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టారో ఆ 6 monthsలోనే మీరు సంపాదించే అవకాశం కూడా మేము కల్పిస్తాం అనమాట. చాలా అంటే మీకు ఇవాళ నేను ఇక్కడ స్టూడియోలో కూర్చుని మీరు ఇలా చెప్పడం మూలంగా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో సింగపూర్ ఎలా వెళ్తాను అన్న ఒక డౌట్ రావచ్చు. బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ 4 years అండి. సో 4 years తర్వాత ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉండదు, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నార్మల్
అనమాట. సో ఆ టైంకి మీరు ఇప్పుడు మేము లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఎలా రన్ చేసామో అలాగే రన్ చేస్తాం. సో మీకు అలాంటి అవకాశం కూడా కల్పిస్తామండి. సో 10th అయిపోయినాక ఉన్న ప్రోగ్రామ్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, కానీ 4 years చదువుకుంటారు, 4 years మాత్రమే ఫీజులు కడతారు. లాస్ట్ 1 year మీరు సంపాదిస్తూ స్టార్ట్ చేస్తారు. అది కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటామమ్మా. అది మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీకు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ప్లేస్మెంట్స్ దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ, మాల్దీవ్స్ కానీ, ఇలా దగ్గరలో ఇండియాకి దగ్గరలో ఉన్న ప్లేసెస్లో చేస్తాం. ఆ తర్వాత అమెరికా, కెనడా, యూరోప్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. దాని తర్వాత మీకు ప్రమోషన్స్ కానీ, లేకపోతే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఉద్యోగాలు మారాలన్నా కానీ మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీ కెరీర్ బాగా సెటిల్ అయ్యేదాకా మీరు ఎప్పుడు దాకా మాతో టచ్లో ఉంటే అప్పుడు దాకా కూడా మేము సపోర్ట్ చేసి మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తూనే ఉంటామమ్మా. అలాగే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎక్కడికి కావాలన్నా కూడా మేము ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాము అని. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో 60 members ఉంటారు. ఆ 60 members కి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించడం కుదురుతుందంటారా? ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో అసలు ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కదా. ఎస్ అండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ లాస్ట్ 1 year వన్ ఇయర్ దాకా ఎలా జరిగింది, నెక్స్ట్ 1 year తర్వాత ఎలా జరుగుద్ది అన్న దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానండి వాళ్ళ రోజు. ఎందుకంటే ఇవాళ అడ్మిషన్ తీసుకున్న స్టూడెంట్ దే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్టర్ 3 years. అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఆఫ్టర్ 5 years అవుట్ అవుతారు. ఈ ఇయర్ బయటకు వచ్చే పిల్లలు ఎవరంటే మా దగ్గర 2018లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న పిల్లలకి అనమాట. ఆ పిల్లలకి మేము కష్టపడాలి. ఆ పిల్లలు ఇవాళ రోజున మా దగ్గర 2000 మంది ఉన్నారండి, 3 branches కలిపి. సో ఈ 2000 స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్ టైం అండి. ఇలాంటి టైంలో ఈ 2000 పీపుల్ కనుక మేము ఇవ్వగలిగాము ప్లేస్మెంట్ అంటే మాత్రం 100% మేము ఇస్తామండి అని భరోసాగా చెప్తున్నాను. డెఫినెట్గా ఇస్తాం. కాకపోతే ఇంతకు ముందు 17 batchకి 16 batchకి ఇచ్చిన శాలరీస్ కానీ లేకపోతే అంత బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఇవ్వలేకపోవచ్చేమో కానీ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ మూలంగా. అండ్ కాకపోతే ఏంటంటే లక్కీగా ఇక్కడ ఏంటంటే పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారండి. అంటే మనం చెప్పేది వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఫీజుతో లింక్ పెట్టకుండా అండి మాకు 16-17 వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఇప్పించారు, వాళ్ళకి ఎంత ఫీజు తీసుకున్నారో మాకు అంతే ఫీజు తీసుకుంటారు, మాకు అలాంటి ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి పట్టుబట్టే ఇది లేకుండా వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నారు. దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. డెఫినెట్గా బెటర్ అయినప్పుడు ఎంత స్పీడ్గా వాళ్ళకి గ్రోత్ వస్తుందో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు అనమాట. అంటే ఇవాళ రోజున 15,000-20,000 రూపీస్ స్టార్ట్ అయినా కానీ ఇమీడియట్గా 1 yearలో 30,000-40,000 అయిపోయే అవకాశం ఉందండి. ఇండస్ట్రీ అలాంటిదండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరీర్స్. స్టే ట్యూన్డ్.